बाघुआगढ़ भिड़ लगी अच्छी मर्दराजपुर ग्राम महामान्य ऋषि कीरति गांधी विश्व दरबार प्रांगणे। हाँ दर्शक बंधु, यही से माटी विश्व जेउठी खोजे दुई खंड काठी एई रणपुर ठेंगामाड़े फाटे इंग्रेजक पिठी। प्रणाम दर्शक बंधु, मु ब्रह्माशीष। आमे आज पहुंचीचु नयागढ़ जिलार मर्दराजपुर ग्राम रे। संपूर्ण उत्कल संस्कृति टीम आपण को नहीं आसी अन्य एक पारंपरिक पीठस्थली, एक सांस्कृतिक पेंठस्थली नयागढ़ जिला को बुलिबा मर्दराजपुर ग्रामर जगन्नाथ मंदिर देखिबा। मंदिर कला सौंदर्य स्थापत्य और विशेषत्व विषय आसंतु बुली देखिबा ए मर्दराजपुर ग्रामर जगन्नाथ मंदिर। सतरे आम ओडिशा हेउची देवलीलार भूमि। जेउ आड़ को गले सबु स्थान रे किछि ना किछि महिमा देखिबा को मिली थाए। जुगे जुगे उत्कल भूमि धर्म क्षेत्र रे तार विजयर गाथा बहन करि आछि। एहीपरि स्थान रहिछि नयागढ़ जिलार खंडपड़ा ब्लॉक रो मर्दराजपुर रो मुंडिया हनुमान पीठ। सकाळर नित्यकर्म सारी भुवनेश्वर 16 नंबर जातीय राजपथ रे आमे बाहरी पड़िलु। बाटरे जंकिया छक पड़े रणपुर देई मर्दराजपुर गले 72 किलोमीटर पड़े। आमे आगको चलिलु। बाटरे आमे टिके रणपुर ठारे जगतर नाथ जगन्नाथ को दर्शन करिथिलु। आमको देखिबार अछि मुंडिया हनुमान। रास्तार दुई पार्श्वरे अनेक प्राकृतिक सौंदर्य देखिबाकू पाइथिलु। शेषरे आमे खंडपड़ार मुंडिया हनुमान मंदिर दूररू देखागला। दर्शक बंधु, कही रखा चाहे ए गढ़ नुआगढ़ आज जार परिवर्तित ना नयागढ़ नाम नामित यार इतिहास और यार संस्कृति परंपरा ओडिशार विभिन्न संस्कृति परंपरा अपेक्षा बहुत बलिष्ठ। एठाकर लोक मानकर मनोबल, एठाकर पुराना पीढ़ी संस्कृति केते जे उन्नत आसंतु बुझी देखिबा। जय जगन्नाथ। नाम सूरज कुमार नंद। वेद हूँ संवेदी। एठी आमर प्रकृत ठाकुर हूँ मुंडिया हनुमान पीठ। हनुमान जो सब मंदिर बचा प्रथम हनुमान प्रथम आम मैंने जगार मैंने बाहर मुंडिया को स्वयं जगन्नाथ मंदिर, हिंदी आम महालक्ष्मी मंदिर, राधाकृष्ण मंदिर, जो आम ये जगन्नाथ मंदिर, राधाकृष्ण मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, नीलमाधव मंदिर, राधाकृष्ण विमला मंदिर, माँ कमल आदि सत्य आदि पीठ मानते मंदिर आदि ये बहुत दर्शक मान आसती बुलती आ फटो उठाड़ी भाई किसी माने लाइफ माने एंजॉय माने करती। मंदिर आध्यात्म क्या हूँ हनुमान ये माने गोटे पहाड़ ना हूँ कीर्तन शैली। ये बहुत मुनि ऋषि मैंने साधन कर ठाकुर अन्न प्रसाद हुए। आमर कालिका तकारी खटा पास अन्य खीरी पुड़ी ठाकुर मैंने पुरी जगन्नाथ लोक मैंने करते आम ये नीति नियम हुए। ठाकुर हरिणी पढ़ी नीति नियम अनुसार हिंदी जगन्नाथ नीति नियम अनुसार हिंदी कम भगवान कृपा किसी अनिष्ट के आज जाके है भक्त मैंने किसी अपमान किसी मैंने पाई जाना समस्त शांति श्रृंखला रक्षा कर बुली एंजॉय आयोजन करते। ये मंदिर माने प्रतिष्ठा होती वैकुंठनाथ अच्छी और शांति पूजा अच्छी भगवान को स्वयं ये सब तक जहाँ देखु सब लीला आदर सब जय जगन्नाथ। खंडपड़ारे रही अनेक इतिहास। 1599 मसीह खंडपड़ार राज्य प्रतिष्ठा करथिले से समय राजा साहेब जदुनाथ मंगराज। एही पहाड़र नामकरण 1720 मसीह राजा बनमाली सिंह मर्दराज
କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଆମର ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ପାଖରେ ଏ ଯେଉଁ ମଦ୍ରାଜପୁର ଅଛି ପାହାଡ଼ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଆପଣ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗଲେ ବି ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ପାଇପାରିବେନି। ଏ ଯେଉଁ ମନୋରମା ବେଶ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରୀ ନଟରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଇଏ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ପାଇବେନି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋଧହୁଏ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଏ ଗ୍ରାମରେ ହିଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଉପରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନୀଳମାଧବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେମାନେ ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସେଇ ମୁଣ୍ଡିଆରେ 2006 ମସିହାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନିତକା ଦାରୁ ଅଣାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମୁଣ୍ଡିଆର ଅନେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ମାନେ ଫେମସ୍ ଜାଗା ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମାନେ ବଡ଼ ମଦ୍ରାଜପୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଆସନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ମାନେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଫେମସ୍ ଜାଗା ସେଇଟା। ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ମୁଣ୍ଡିଆର ପଛପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ପଥର ଖୋଲରେ ଶାନ୍ତି ବନରେ ମା କନକ ଦୁର୍ଗା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା। ଆମେ ସେଠାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ। ଆକାଶ ଓ ବାଦଲ ମଝିରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ପୀଠକୁ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଓ ହନୁମାନ ଓ ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏକ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏ ଜାଗାର ନାଁ ହୋଇଥିଲା ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁ ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏ ଜାଗା ଏ ମନ୍ଦିର ଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଠାକୁ ରାଜାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦିର। ପୂଜା ପାଇଥିଲେ ତିନୋଟି ଦେବାଦେବୀ। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହନୁମାନ ଓ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଉପାସନା କରାଯାଉଥିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ବରାହ ନୃସିଂହ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାରର ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଇ ଏ ଗ୍ରାମର ଏ ମନ୍ଦିରର ନୁହେଁ ଏ ଗ୍ରାମର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ ଏ ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ଗ୍ରାମ। ନୟାଗଡ଼ ସହରରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ପାଖାପାଖି 14 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରଣପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଗାଁ ପଡ଼େ ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର। ଏହି ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶିଷ, ସେ ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ କୃପା, ସେ ବରାହ ନୃସିଂହଙ୍କ କୃପା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ଏ ଆଖପାଖ ଚାରିଆଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣେ ଓ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏକ ଭାବ ଭକ୍ତିମୟ ପରିସରକୁ।
ବନ୍ଧୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ତ ଏ ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ଗ୍ରାମର ସୁନ୍ଦର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନ ଭରି ଯାଇଥିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ତ ଏ ଭକ୍ତିମୟ ପରିସରରେ ମନ ହଜିଗଲା ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ମନ ହଜିଗଲା ଦେଖି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାଳିୟଦନର ବେଶକୁ। ଆପଣଙ୍କର ବି ମନ ଭଳି ଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେତିକିରେ କ'ଣ ସରିଯିବ ଆମର ଏ ଯାତ୍ରା? ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବା ହେବେ। ମିଶିବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ଟିମ୍ ସହିତ। ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର।